नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपण माने जानती सुख एवं दुख एही दुईटी जाक मनुष्यर अविभाज्य अंग अटे। मनुष्य धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्ति करिबा पई कठोर परिश्रम करिथाए, मात्र अनेक समय रे निष्ठा एवं मनोयोग सहित कार्य करिबा परे भी कठिन परिश्रम करिबा परे भी मनुष्य को निजर परिश्रम हिसाब रे फल प्राप्ति होई न थाए एवं व्यक्तिर असफलतार प्रभाव तार पूरा परिवार उपरे मध्य पड़ी थाए। गृहरे वाद विवाद क्लेश एवं कलहर मध्य वृद्धि होई थाए एवं परिवारर आवश्यकता अनुजाई धन अर्जन न हेबा जोगु परिवार रे अनेक आर्थिक समस्या मध्य देखा देई थाए एवं एही सबु समस्या गुड़िक फल रे ए सबुर प्रभाव आमर मानसिक एवं स्वास्थ्य उपरे मध्य पड़ी थाए एवं ए सबुर प्रभावरु आमर सामाजिक मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा उपरे मध्य आंच आसी थाए एवं एही सबु चिंतापूर्ण परिस्थितिर कारण आम गृहरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक होई थाए। गृहरे नकारात्मक ऊर्जा वृद्धि हेबा फलरे गृहर अनेक गुड़िए समस्या उत्पन्न होई थाए एवं एही सबु नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक गृहरु दूर करिबा पई आपण किछि विशेष उपाय करि पारिबे, जहा द्वारा आपणक गृहरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक सकारात्मक ऊर्जारे परिवर्तन होइजिब एवं आपणक गृहरे सकारात्मक ऊर्जार वृद्धि हेबा फलरे आपणक गृहरे माँ लक्ष्मींकर वास हेब एवं आपण माने जानती जेउठारे माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए सेही गृहरे क्लेश कलह दुख दरिद्रता ए सबुर स्थान न थाए एवं समृद्धिर ही वास होइथाए। सांग माने बृहस्पति को प्रसन्न करिबा द्वारा आपण निज जीवन रे सुख एवं संपूर्णतार वृद्धि करिपारिबे एवं आपणकर मान सम्मानर मध्य आपण वृद्धि करिपारिबे। बृहस्पति को नवग्रहंक मध्यरे एक सौभाग्यशाली एवं मंगलकारी ग्रह भावरे विवेचना करा जाई थाए। तांकु देवगुरु बृहस्पति बोली मध्य माना जाई थाए। से हेउचंती देवता मानकर गुरु एवं शुभत्वर प्रतीक। आपण माने जानती आमर जेउ पांचटी तत्व रही थाए सेही पांचटी तत्व मध्यरु आकाश तत्वर अधिक आधिपत्य रही थाए, जहा फलरे तार प्रभाव व्यापक एवं विराट मध्य होई थाए। बृहस्पति देवंकर आराधना आपणଙ୍କୁ एही सबु समस्यार निश्चय समाधान कराई पारिब। देवगुरु बृहस्पति हलदिया रंगर कारक अटंती एवं आपण जदि बृहस्पति देवंकु हलदिया रंगर वस्त्र अर्पण करती तेबे आपण तांकु हलदिया रंगर वस्त्र अर्पण करी निज जीवनर एही सबु समस्यार समाधान करि पारिबे। आमे घरे प्रतिदिन व्यवहार करुथिबा हलदीर ज्योतिष शास्त्र रे अनेक महत्व रहिछि। एही हलदीर प्रयोग अनेक पूजा पाठरे मध्य करा जाई थाए एवं ज्योतिष शास्त्र रे हलदीर संबंध बृहस्पति देवंक सहित अछि बोली माना जाई थाए। तेबे गुरुबारटी बृहस्पति देवंकर बार बोली माना जाई थाए। तेबे आपण जदि गुरुबार दिन हलदीर एही उपाय करिनियंती तेबे एहा द्वारा आपणक जीवनरु अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करि पारिबे। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु हलदीर किछि एपरी उपाय विषय कहिबाकु जाउछि जेउ उपाय गुड़िकु पालन करी आपण निज कुंडली रे बृहस्पति को मजबूत करि पारिबे। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगकु बढ़िबा पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय श्री लक्ष्मी नारायण निश्चय लिखिबे। सांग माने गुरुवार दिनटी श्रीहरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को मध्य समर्पित अटे। भगवान श्री विष्णु एही सृष्टिर तारणकर्ता अटंती एवं भगवान विष्णुंकर मध्य प्रिय रंग होइथाए
ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହି ହଳଦୀଟି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆପଣ ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦୀର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏକା ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ବାହୁରେ କିମ୍ବା ନିଜର କଣ୍ଠରେ ହଳଦୀର ଏକ ଟୀକା ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ 2 ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ 2 ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ପାଣିରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଯଦି ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ନିଜ ମଥାରେ ଏବଂ କଣ୍ଠରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ହାତରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ରଖି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ 100% ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କିଛି କିଛି ହଳଦୀ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ବାସ୍ତୁଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାହାର ପଟୁ ସେହି ହଳଦୀ ଏବଂ ଚାଉଳର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ମାଙ୍ଗଳିକ ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନସମ୍ମାନ, ସମ୍ପନ୍ନତା ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ସ୍ୱସ୍ତିକର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧନବୃଦ୍ଧି, ଗୃହଶାନ୍ତି, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିବାରଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ।
ରହିଥାଏ। ବିବାହରେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବେ, ତା ପରଦିନ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସର୍ବଦା ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଛ, ମାଂସ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧଳା, କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗଟି କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ପଇସା ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଇସା ଦିଆନିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀର ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି, ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦୀର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ କ୍ଳିନ୍ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିକୁ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ବିନା ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ସୂତା ଏବଂ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ରଖି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ରହିଛି, ତା ପଛପଟେ ସେହି ପୁଡ଼ିଆକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ବିବାହଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସେହି ହଳଦୀକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ପଛପଟେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ହଳଦୀକୁ ନେଇ ନିଜର ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ହଳଦୀର କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କେତେବେଳେ ତାହା ଆମକୁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେବ ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେବ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏହିସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।